Hello, my dear students. This is Vijay Shekhar Nayaka JR, Assistant Professor, Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Ballari. Friends, today we will discuss the session 24 in the business law. In this session, I will explain you about the features of consideration. In the previous session, we were discussed about the meaning and definitions of consideration. Consideration is one of the important essential element of a valid contract. For each and every valid contract, there must be an valid consideration. Without consideration, the agreements becomes an invalid agreements. The term consideration used in the sense of the quid pro quo, that is something in return. A party promised to do something for others, he must get something in return. That something in return is called as an consideration. If we not get something in return, such agreements will become an invalid agreements. ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬಹಳ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಪರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಅವನಿಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಆ ಪರಿಹಾರ ಅವನಿಗೇನು ಸಿಗತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ಅದರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. The objective of this session is to enable you conceptually strong about features of consideration. So in the previous session, we were discussed the definition of section 2, subsection D of Indian Contract Act 1872. According to this, consideration as when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Whatever the promise given by the promisor, in return to that, the promisee or any other party has to do something, not to do something. Whatever the return he will get, it is called as an consideration. Come to the features of consideration. The first important feature of consideration is that consideration may be cash or kind. Whatever something in return he will get, that something may be in the form of cash or it may be in the form of kind. Even it can be an act, to do or not to do, an act, or promise to do or not to do something. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಐದರ್ ಅದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಾದರೂ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಾಡದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾದರೂ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಐದರ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್ or it may be in the form of
kind. For example, X agreed to sell his motorbike to Y for rupees 25,000 and Y agreed to purchase his motorbike. Here, consideration moves from Y to X. rupees 25,000 25,000 ರೂಪಾಯಿ ವೈ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ವೈಗೂ ಕೂಡ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್, ಅಂದರೆ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಗೆ 25,000 ಹೋಯಿತು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್, ವೈಗೆ ಏನಾಯಿತು? ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಹೋಯಿತು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಕೈಂಡ್. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್, so that something written is called as a consideration. Either it may be received in the form of cash or it may be kind. So this is the first important feature of consideration. ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಲಕ್ಷಣ. ಎರಡನೆಯದು, it must have some value in the eyes of law. This is very important. For a valid agreement, the consideration must something value in the eyes of law. ಕಾನೂನಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಈಗ ನಾನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ವಿ, ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಡ್ ಟು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಟು ವೈ ಫಾರ್ 25,000. ದ 25,000 ಅಮೌಂಟ್ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಸೊ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೆಸರಬಲ್ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ಲಾ. ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ನು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. ಥರ್ಡ್ ಫೀಚರ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ consideration is going to a benefit to one party and loss to other party. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಅಗ್ರಿ ಟು ಸೆಲ್ ಇಸ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್. ಈಗ ಎಕ್ಸು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ನ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಯಾರಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ವೈ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು? 25,000 ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ 25,000 ಈಸ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್, ಬಟ್ 25,000 ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ ಟು ದ ವೈ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ಈಗ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ, ಅದು ಎಕ್ಸಿಂದ ವೈಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೈ ವಿಲ್ ರೆಸೀವ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೈಕ್, ಬಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಲೂಸ್ ದ ಬೈಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ದ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಫೋರ್ತ್ ಫೀಚರ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ something in return, that is quid pro quo. Always something in return. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅದು ನಮಗೇನಾದರೂ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವೇನಾದರೂ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಮೋಟ್ರ್ ಬೈಕ್ ಕೊಟ್ಟ, ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಆದರೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. Fifth feature is that consideration may be past, present or future. It is executed or executed in future. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವಾ, ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅದು ಪಾಸ್ಟ್, ಒಂದು ವೇಳೆ ಹಿಂದೆ ಬಂದಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಈಗ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಕೇವಲ ಈಗಲೇ ಬರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ತಗೊಂಡು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು. ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟರಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಇನ್ ಪಾಸ್ಟ್, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ another important feature of a consideration. Next feature is that consideration always something
done at the desire of the promiser. ನಮಗೆ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಯಾರು ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಇದ್ದಾನಲ್ವ ಆ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡಿರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಡನ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸೈರ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಮಿಸರ್. ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಅವನಿಗೆ ಏನು ಇಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋ ಥರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಅವನಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಎಕ್ಸ್ ಏನಿದಾನಲ್ವ, ಎಕ್ಸ್ 25,000 ನಾನು ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ವೈ 25,000 ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ದ ಮೋಟರ್ ಬೈಕ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಯಾರ ಡಿಸೈರ್, ಯಾರ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಮಿಸರ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್. And the last feature is that the promisee himself may give or by any other third party whatever the amount of consideration, either it may be paid by the promisee or any other third party. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ವ ಅದು ಪ್ರಾಮಿಸಿ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಮಿಸರ್ಗೆ ಇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತಲ್ವ ಅದನ್ನೇ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಆರ್ ಕೈಂಡ್. ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಐಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ. Consideration is going to benefit to the one party and loss to the another party. Consideration is always something in return, that is quid pro quo. Consideration either it may be past, present or future. Consideration is something done at the desire of the promiser, and the promisee himself may give the consideration or by the any other third party. If you require more information, go through with these references. Thank you. Have a good day.